یہ کہانی ایک ایسے معصوم بچے کی ہے جو اس دنیا میں معذوری کے ساتھ آیا، لیکن اس کے دل میں جینے کی ایک ہنستی مسکراتی تمنا تھی۔ راولپنڈی کی گلیوں میں کھیلنے والا یہ 16 سالہ لڑکا، وہ جو ٹھیک سے بول نہیں سکتا تھا اور نہ ہی ٹھیک سے چل سکتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، وہ چمک جو ہر بچہ اپنے خوابوں میں رکھتا ہے۔ دسمبر 2021 کی ایک سرد رات تھی۔ والدین کے مطابق وہ گلی میں کھیل رہا تھا، مگر اچانک غائب ہو گیا۔ ماں نے محلے کی ہر گلی چھان ماری، باپ نے تھانے جا کر اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کی، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ 9 مہینے گزر گئے، 9 ماہ۔ ایک ماں کے لیے یہ 9 مہینے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ جب بھی کبھی دروازے پر دستک ہوتی، ماں بھاگ کر جاتی کہ اس کا لال آ گیا ہے، مگر ہر بار وہ خالی ہاتھ لوٹ آتی۔ پھر ایک دن ایک شخص نے پولیس کو اطلاع دی کہ لاہور کے قریب ایک بھکاری بچے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جس کے جسم پر زخموں کے نشان ہیں۔ پھر پولیس نے جب اسے بازیاب کرایا تو پتہ چلا یہ وہی بچہ ہے جو راولپنڈی سے اغوا ہوا تھا، وہی معصوم، وہی ماں کی گود کا ٹکڑا، مگر اب وہ بچہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے کانوں میں گرم سوئیوں سے سوراخ کیے گئے تھے، جیسے کہ کوئی اسے اس دنیا کی آوازوں سے کاٹ دینا چاہتا ہو، اور اس کی ٹانگوں میں کیل ٹھونکے گئے تھے تاکہ وہ کبھی فرار نہ ہو سکے۔ اس کے دانت توڑ دیے گئے تھے تاکہ وہ کبھی مسکرا نہ سکے۔ جسم کے وہ حصے جنہیں والدین نے کبھی چھوا بھی نہیں تھا، وہاں ظالم مافیا نے اپنے ظلم کا نشان چھوڑ دیا تھا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اس بچے کو ایک گروہ کے ہاتھوں 2.5 لاکھ روپے میں بیچا گیا تھا۔ وہ گروہ جو پاکستان کے مختلف شہروں میں پیشہ ور بھکاریوں کے طور پر بچوں کو استعمال کرتا ہے۔ ہر دن اس بچے کو مختلف جگہوں پر چھوڑا جاتا تاکہ وہ رو رو کر لوگوں کے جذبات ابھارے اور بھیک اکٹھی کر سکے، اور شام کو اس کو واپس لے جایا جاتا جہاں اس سے 1-1 روپے کا حساب لیا جاتا، اور اگر کسی دن اس کو دیا گیا ٹارگٹ مکمل نہ ہوتا تو اسے مارا جاتا، گالیاں دی جاتی اور اسے بھوکا رکھا جاتا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بچہ جو پہلے سے معذور ہو، جب وہ اس اذیت کی جہنم سے گزارا جاتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ کہانی صرف اس بچے کی نہیں بلکہ اس جیسے ہزاروں بچوں کی ہے جنہیں ہم روز سڑکوں پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جو کٹورا ہوتا ہے شاید وہ اس کے آنسوؤں سے بھرا ہوتا ہے، مگر ہم دیکھتے نہیں۔ ایک ایسا چہرہ جو معصوم لگتا ہے، ایک ایسا ہاتھ جو مدد مانگتا ہے، اور ایک ایسی آواز جو رحم کی اپیل کرتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس چہرے کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ پاکستان کی گلیوں، چوراہوں اور بازاروں میں ہر جگہ آپ کو بھکاری نظر آتے ہیں، مگر ان میں سے کتنے مجبور ہیں اور کتنے ان میں سے اس پیشے کو کاروبار بنا چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بھکاری کیا واقعی مجبور ہوتے ہیں یا انہوں نے واقعی اسے کاروبار بنا لیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بھکاری ہر روز ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس کے پیچھے ہے ایک منظم نیٹ ورک، بھکاری مافیا۔ یہ گروہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں، ان کو معذور کرتے ہیں اور ان کو ذہنی دباؤ میں رکھ کر ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ جو بچہ مقررہ پیسے نہ لائے اس پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ دسمبر 2019 میں سیون شریف کی ایک مشہور درگاہ کے اطراف میں انکشاف ہوا کہ وہاں درجنوں بھکاریوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ان میں سے بیشتر خواتین اور معذور افراد تھے جنہیں رقم کا ایک مخصوص حصہ جمع کر کے مافیا کو دینا ہوتا تھا۔ جو افراد مطلوبہ رقم پوری نہ کر پاتے ان پر ظلم کیا جاتا، ان کو مارا جاتا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے۔ ستمبر 2021 میں فیصل آباد کے ایک ظالم باپ نے محض چند ہزار روپیوں کے لیے اپنی کم سن بیٹی کو ظالم مافیا کے حوالے کر دیا۔ معصوم بچی سے نہ صرف بھیک منگوائی گئی بلکہ اس پر جسمانی تشدد بھی کیا گیا۔ اہل محلہ کی شکایت پر پولیس نے بچی کو بازیاب کرایا۔ کراچی، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، یہاں بھکاریوں کی روزانہ کی آمدنی
1500 से लेकर 2500 के दरमियान है। लाहौर के मखसूस इलाकों जैसे दाता दरबार, अनारकली बाजार और माल रोड पर भिखारियों की रोजाना की आमदनी 2000 से 3000 के दरमियान होती है। पेशावर और रावलपिंडी में भीख मांगने के लिए बच्चों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। उन्हें जानबूझकर मैला, जख्मी और रोता हुआ दिखाया जाता है ताकि आवाम के जज्बों के साथ खेलकर भीख इकट्ठी की जा सके। इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, जहां पर बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं, वहां पर भी बच्चों को भीख के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहां सिग्नल्स पर बच्चों को बहन भाई बनाकर खड़ा किया जाता है और ये सब सिर्फ एक बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर पूरे मुल्क की रोजाना की भीख इकट्ठी की जाए तो ये टोटल 4 लाख बनती है। कुछ पेशेवर भिखारी तो इतने मुनज़्ज़िम हैं कि उनकी शिफ्ट होती है, सुबह की शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट। कुछ के पास कीमती मोबाइल और मोटरसाइकिल भी होती है। पाकिस्तान में भीख अब जरूरत नहीं बल्कि एक इंडस्ट्री बन चुका है। हैरानकुन बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की 16.6% आबादी यानी तकरीबन 4 करोड़ अफराद किसी न किसी सूरत में भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक है। इनमें मासूम बच्चे, माजूर बुजुर्ग, खवातीन, नशा के आदी अफराद और वो मजबूर इंसान शामिल हैं जिन्हें जालिम माफिया रोजाना सड़कों पर भेज देता है। जब हम कहते हैं कि भीख एक मजबूरी है तो शायद हम सिर्फ पाकिस्तान की गलियों, सड़कों और बाजारों तक महदूद सोचते हैं, मगर हकीकत ये है कि भीख अब सरहदें पार कर चुकी है। जी हाँ, पाकिस्तानी भिखारी अब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और हत्ता के यूरोप में भी नजर आ रहे हैं। वो मकामात जहाँ हम हज और उम्रा के लिए जाते हैं, वो मुकद्दस सरजमीनें अब पाकिस्तानी भिखारियों की आवाज से गूंजती हैं। अक्टूबर 2023 का एक वाकया लें। मुल्तान एयरपोर्ट पर FIA ने 16 अफराद को उम्रा वीजे पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया, मगर जानते हैं इसकी वजह क्या थी? उनका इरादा वहां जाकर भीख मांगना था। और हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने इस बात का खुद एतराफ किया कि वो मखसूस एजेंट को पैसे देते हैं, वीजा लेते हैं और फकीर बनकर हरम शरीफ की गलियों में खड़े हो जाते हैं और वो रकम जो वो इकट्ठी करते हैं उसका बड़ा हिस्सा एजेंट के पास जाता है। क्या ये सिर्फ गुर्बत है या ये लोग इस पेशे को कारोबार बना चुके हैं? सऊदी हुकूमत भीख मांगने की वजह से हजारों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर चुकी है। दुबई, शारजाह और कतर में पाकिस्तानी भिखारियों के खिलाफ सख्त कवानीन नाफिज किए जा चुके हैं, क्योंकि ये अब समाजी मसला नहीं रहा बल्कि एक बदनामी बन चुका है। तसव्वुर करें कि एक तरफ दुनिया आपको एटमी ताकत, ज़हीन नौजवानों और टैलेंटेड वर्कर्स के तौर पर देखती है और दूसरी तरफ एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानियों को पेशेवर भिखारियों के तौर पर शिनाख्त किया जाता है। ये लोग हमारा तशख़्ख़ुस बिगाड़ रहे हैं, पाकिस्तानी चेहरे को दुनिया में रुस्वा कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कुछ इक़दामात किए गए हैं, जैसे बच्चों के भीख मांगने पर पाबंदी या बहाली मराकज़ का क़याम, मगर अमली तौर पर इनका असर बहुत कम नजर आता है। कानून मौजूद है मगर इस पर अमल दरामद एक सवालिया निशान है। अब सवाल ये है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या ये सिलसिला रोका जा सकता है? जी हाँ, तब जब हम बेहिसी से बाहर आएं। सबसे पहला कदम है शऊर। हमें ये सीखना होगा कि मदद और माफिया को ताकत देने में क्या फर्क है। जो बच्चा आपसे भीख मांगता है, हो सकता है कोई जालिम उसका खून चूस रहा हो। ऐसे में अगर हम बगैर तहकीक किए उसे भीख दे देते हैं तो हम इस जुल्म के सहूलतकार बन जाते हैं। दूसरा कदम, हुकूमती पॉलिसी। सिंध और पंजाब के कुछ शहरों में भिखारियों की रजिस्ट्रेशन की कोशिश की गई, लेकिन भिखारी माफिया कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। अब जरूरत यह है कि भिखारियों के लिए नेशनल डेटाबेस बनाया जाए, पेशेवर और मजबूर लोगों में फर्क किया जाए, बच्चों को सड़कों से उठाकर हुकूमती तहवील में दिया जाए, इस्लाही इदारों को मजबूत किया जाए ताकि लोग उनके जरिए मदद करें। तीसरा कदम, हमारी जाती जिम्मेदारी। अगर आप एक भिखारी को रोजाना 100 रुपए देते हैं तो महीने के ये 3000 बनते हैं। यही रकम अगर आप किसी फलाही इदारे को देते हैं तो वो तालीम, खुराक, कपड़े और रोजगार बन सकते हैं। याद रखें, भिखारियों को पैसे देना आसान है मगर उसकी जिंदगी बदल देना असल नेकी है।